آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 اور ان دونوں آیتوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ بس آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سبق پورا سمجھ میں آئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگ جائے تو لائک بھی کر دیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور دوسروں تک اس کو شیئر بھی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کبھی بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم۔ ابھی یہاں پر اسٹاپ کر لیتے ہیں اور یہاں پر قاعدوں کو سمجھتے ہیں۔ وعلم آدم حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آدم ادمل نہیں پڑھنا ہے۔ اسماء، یہاں پر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، بڑا مد ہے۔ اچھا، مد متصل بنتا کب ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ مد متصل بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، حروف مدہ ہونا چاہیے، تو یہاں پر یہ رہا حروف مدہ، الف مدہ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آنا چاہیے، اور وہ بھی اسی ورڈ کے اندر، یہ شرط ہے، اسی ورڈ کے اندر آنا شرط ہے۔ تو یہ آ گیا حمزہ حروف مدہ کے فوراً بعد، اور یہ پورا کا پورا ایک ورڈ ہے، تو یہاں پر یہ مد متصل بنے گا، اور مد متصل کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو یہاں پر ہم اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کلھا، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ ثم عرضهم، ثم اس میم کے اندر غنہ کریں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، اگر میم پر تشدید ہوتی ہے تو غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ عرضهم، را اور ضاد دونوں کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے، لیکن وقف کا کوئی سمبل یہاں نہیں ہے، یعنی آیت کوئی نہیں ہے، تو آپ پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني۔ ابھی یہاں پر وقف کر لیتے ہیں، آیت ابھی اور لمبی ہے، تو دو وقف ہو گئے بیچ میں آیت سے پہلے پہلے۔ علی الملائکۃ، لام کو لام میں ملا کر کے پڑھیں گے، لام لام زبر لل، علل، یہاں پر یہ یا اور یہاں پر یہ الف، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، اور یہاں پر یہ جو مد ہے یہ بھی مد متصل ہے، بڑا مد ہے۔ اچھا، حروف مدہ کی شرط میں نے کیا بتائی تھی آپ کو؟ حروف مدہ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی کلمے کے اندر، اسی ورڈ کے اندر حمزہ آنا چاہیے۔ تو یہاں حروف مدہ تو نہیں ہے، لیکن حروف مدہ کی جگہ کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر بھی حروف مدہ کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ آ گیا حمزہ ایک ہی ورڈ کے اندر، تو یہ مد متصل بن رہا ہے۔ 4 سے 5 الف کے برابر اس کو بھی کھینچیں گے۔ فقال، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ انبئونی، یہاں پر قاعدے کو سمجھیے گا دھیان کے ساتھ میں، یہاں غنہ اور اخفا دونوں کریں گے۔ کیوں؟ یہاں پر جو قاعدہ بن رہا ہے اس قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کے معنی کیا آتے ہیں؟ یہ عربی کا ورڈ ہے، اقلاب کے معنی آتے ہیں بدلنا۔ اب یہاں پر کیا بدلنا ہے، بہت دھیان کے ساتھ میں سمجھیے گا قاعدے کو۔ دیکھیے، اس قاعدے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نون ساکن یا تنوین ہونا چاہیے، تو یہاں پر نون ساکن ہے۔ نمبر 2، نون ساکن یا تنوین کے بعد میں با آنا چاہیے، تو یہ آ گیا با، نون ساکن کے بعد میں۔ اب کیا ہوتا ہے اس صورت میں؟ اگر نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں نون کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں۔ اقلاب سمجھ میں آیا اب آپ کو؟ نون کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، اس نون کی جگہ یہ میم پڑھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اخفا بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے۔ پہلے اخفا ہوگا، بعد میں غنہ ہوگا۔ کیسے کریں گے؟ دیکھو دھیان سے سمجھیے گا، میرے ہونٹوں کو دیکھیں میں کیسے کر رہا ہوں۔ یہ ہو گیا اخفا، اس کے بعد ہونٹوں کو ملائیں گے، انبئونی، ٹھیک؟ اور یہاں پر یہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لوگ غلطی کر دیتے ہیں، جلدی پڑھ دیتے ہیں انبئونی،
नी नी नहीं पढ़ना है, नी खींचना है एक अलिफ के बराबर। अंबिऊनी। और दूसरा वक्फ हमने यहाँ पर किया था, लेकिन वक्फ का कोई सिंबल यहाँ पर भी नहीं है, तो अब यहाँ भी पीछे से लौटा करके पढ़ेंगे। अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम। यहाँ पर और वक्फ कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे मद हैं, सांस वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिअस्माइ, यहाँ पर भी ये मद्द मुत्तसिल है। क्यों? हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा उसी वर्ड के अंदर आ रहा है, तो यहाँ इसको भी 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर ये जो मद है ये मद्द मुनफसिल है। अच्छा, मद्द मुनफसिल कब बनता है इसको समझ लेते हैं पहले। मद्द मुनफसिल के बनने के लिए भी 2 ही शर्तें हैं। नंबर 1, हुरूफ मद्दा होना चाहिए, तो यहाँ हुरूफ मद्दा की जगह खड़ा ज़बर है, ठीक। नंबर 2, हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा तो आए लेकिन दूसरे वर्ड के शुरू में आए, उसी वर्ड में नहीं होना चाहिए, ये शर्त है, ध्यान से याद रखना। दूसरे वर्ड के शुरू में आए तो ये मद्द मुनफसिल बनता है। अब यहाँ देखिए, ये रहा खड़ा ज़बर हुरूफ मद्दा की तरह, पहली शर्त हो गई। ये आ गया हमजा दूसरे वर्ड के अंदर, आपको देखने में एक ही वर्ड लग रहा है ना, ये पूरा एक वर्ड लग रहा है देखने में, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, ये हा अलग है, हा अलग है और उलाई अलग है। यहाँ उलाई के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, ये जोड़ करके मिला करके बना दिया है, लेकिन ये अलग है। जैसे या अय्युहल के अंदर या अलग होता है लेकिन वो मिल करके आता है, इसी तरह से हा ये अलग है लेकिन ये मिल करके आया है, लिखने में है, सिर्फ ये लिखने में मिल करके आएगा, लेकिन ये है अलग लफ्ज़। समझ में आया? तो ये अलग लफ्ज़ हुआ, इसमें खड़ा ज़बर आ गया, और उलाई ये अलग लफ्ज़ है, इसके शुरू में आ गया हमजा, ठीक। तो ये मद्द मुनफसिल बनेगा और इसको 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर ये मद्द मुत्तसिल है, मद्द मुत्तसिल को 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन के नून में इख्फा करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद में काफ है, और काफ इख्फा के 15 हरफों में से एक हरफ है, तो नून के अंदर इख्फा करेंगे। इन, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को निकाल करके पढ़ेंगे, रोकना नहीं, निकालना है, आवाज़ निकलती रहेगी। कुन, इस नून के अंदर भी इख्फा करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद में ता आ रहा है, और ता भी इख्फा के हरफों में से है, ठीक। और यहाँ पर हमने वक्फ किया है, लेकिन वक्फ का सिंबल यहाँ भी नहीं है, तो अब पीछे से लौटाएंगे। इन कुंतुम सादिकीन, सादिकीन के अंदर साद और काफ दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। क़ालू, काफ को मोटा करके पढ़ेंगे, और यहाँ वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। क़ालू, ठीक। सुब्हानक, बड़ा हा है, मिडिल हलक से निकाल करके पढ़ेंगे। ला इल्म, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर लोग बहुत गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ला इल्म लना, ला इल्म नहीं पढ़ना है आपको, ला को खींचना है, ला इल्म, ठीक। ला इल्म लना, यहाँ पर ये जो मद है ये मद्द मुनफसिल है, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है, इसको 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इल्ला मा, यहाँ पर भी ये अलिफ मद्दा है, इसको भी 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। लोग यहाँ भी गलत पढ़ते हैं, इसको खींचते नहीं है, इल्लमा पढ़ देते हैं जल्दी, इल्लमा। तो इल्लमा अगर पढ़ेंगे तो अलिफ मद्दा नहीं पढ़ा जा रहा है, इल्लामा खींच के पढ़ना है। अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नका की नून में गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है, अगर नून पर तशदीद होती है तो गुन्ना करके पढ़ते हैं। अंतल, इस नून के अंदर इख्फा करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद में ता है, और ता इख्फा के 15 हरफों में से एक हर्फ है, तो इस सूरत में नून को थोड़ी देर नाक में छुपाएंगे। अंतल अलीमुल हकीम, अलीमुल में आइन है, हमजा नहीं है, आइन के साउंड के साथ में पढ़ना है, मिडिल हलक से निकालना है। और हकीम के अंदर बड़ा हा है, छोटा हा के साथ हकीम नहीं पढ़ना है, हकीम पढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक भी आपका कंप्लीट हो गया है। आइए इस सबक को एक बार आप पढ़ करके भी देख लेते हैं पढ़ना कैसे है।
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.